जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। आज टॉपिक टी को आपण मैंने थंबनेल ने निश्चिंत भाव में पढ़ी सारी। आज्ञा हाँ सांग मैंने पत्नीर यही तीनोटी जिनस को प्रत्येक पुरुष लाज छाड़ी देखा निहाती दरकार। जो परिवार रे स्वामी स्त्री मध्य अशांतर वातावरण सबुबले लगी रही थाए ताहले ये वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियोटी को लाइक करंतु। चलंतु जीवा टॉपिक ऊपर को। गोटे गाँव रे स्वामी स्त्री दुई जन बहुत भलरे बहुत खुशी रे रहउथिले। विवाहर किछि दिन परे से स्वामी स्त्री मध्य छोट छोट कथा को नहीं बहुत झगड़ा आरंभ होइतिला एवं स्वामीर प्रत्येक कार्य स्त्री मन को गला नहीं एवं स्त्रीर प्रत्येक कार्य स्वामीर मन को गला नहीं। से भितर सबुबले झगड़ा लगी रहिला। एसबुरे स्वामीटी विवश हो विरक्ति भाव होई दिने से चिंता कला आउ ये जीवन को मु रखिबि नहीं एवं मु आत्महत्या करदेबी एवं से मध्य नदी कूल को आत्महत्या करने पई गला। जीवा समय रे अधा बाटरे तांकु जड़े साधु बाबा सहित भेट हैला एवं से साधु बाबाटी से लोकटी को कहिले, पुत्र एते विवश होई केउ आड़े जाउछ? एवं से लोकटी साधु बाबाटी को कहिला, बाबा मो परिवार रे सबुबले झगड़ा लगी रोची। आम स्वामी स्त्री मध्य केबे भी को कथा को नहीं पड़ू नहीं एवं सबुबले मो सहित से झगड़ा करुची। सेथि लगी मु ए जीवन टी को आ रखा चाहूनी, मु हारीदेवी आज ये जीवन टी को। एवं नहले आपण मते किसी उपाय बतांतु जो थी कि मो परिवार आग भली भलरे चलिबो। एवं साधु बाबाटी कहिले, तू जदि लाज छाड़ी तो स्त्री रो यही तीनोटी जिनस को देखि नबु ताहले तम भितर आ केबे भी झगड़ा कोलाहल सृष्टि होब नहीं। सेतेबेले से व्यक्ति जनक कहिला, ठीक अछि बाबा मते से उपायटा बतांतु। एवं साधु बाबा कहिले, ध्यान देई सुनो से उपायटी को। एवं साधु जनक कहानी आरंभ कले। गोटे गाँव रे स्वामी स्त्री दुई जन बहुत खुशी रे रहउथिले। स्वामीर प्रत्येक कथा को स्त्री मुंडपाती सही नउथिला एवं स्त्रीर प्रत्येक कथा को स्वामी मुंडपाती सही नउथिला। तांको मध्य रे केबे भी झगड़ा कलह सृष्टि हो नथिला। से उभयंकर भूल को क्षमा करी बहुत खुशी रे ता जीवन यापन करथिले। एवं सबुठु गोटे भल कथाटी हैला, तांको घर बाहर थिबा चौरा पाखरे सबुबले दीपटे सबुबले जळु थाए। आज्ञा से दीपटी को से माने केबे भी लिभिबा को दियंतिनी, सबुबले से दीपटी जळु थाए माँ वृंदावती माँ को पाखरे। आज्ञा हाँ, जो घरे माँ वृंदावती माँ को पाखरे सबुबले दीपटी जाळु थांती तांको घरे केबे भी विशृंखला कलह सृष्टि होई न थाए। एवं तांको एते निबिड़ भल पाइबा धीरे धीरे राजा को कान रे जाई पहुँचला। राजा रानी एथिरे खुशी होई से स्वामी स्त्री को तांको राज्यर एक आदर्श स्वामी स्त्री भाव में विवेचना कले एवं घोषित कले। से स्वामी जनक जड़े बणिया थिले, तांकर सुनार बिजनेस बहुत भल भाव चलता एवं से स्वामी स्त्री बहुत खुशी रे सबुबले रहउथिले। दिने राजा एवं रानी को मध्य कथोपकथन हैला। रानी कहिले, तांको स्त्री बहुत बुझिला सुझिला लोक, सेथि लगी तांको मध्य भल पाइबा बहुत, केबे झगड़ा नहीं। राजा कहिले, ना
ରାଜା କହିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବୁଝିଲା ସୁଝିଲା ଲୋକ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ନିବିଡ଼ରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହେଲେ, ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହିଲେ, ମହାରାଜା ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ରାଣୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କଥା କଟାକଟି ହେଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେବା। ରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ, କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, କୁହନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଟି ଉପାୟ ବତାଇଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ଉପାୟରେ ରାଜି ହୋଇ ରାଜା ତାଙ୍କ ଦୂତକୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀଟି ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ଆସି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀକି ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ଆସି କହିଲେ, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ଆସି ସ୍ୱାମୀଟିକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ବା ତୁମେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେବ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅଧା ରାଜା ତୁମକୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ରାଜସଭାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ତୁମକୁ ରଖିବେ। ସେ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କହିଲା, ରାଜା ମୋତେ ଅଧା ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ବି ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ କେବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ଫେରିଆସି ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଗୋଟେ ଘରେ ପୁରୁଷ ପିଲା ହିଁ ଠିକ୍ ଥିଲେ ଘରଟା ଭଲ ଚାଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୋର ବି ପରୀକ୍ଷା ବାକି ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ଘରେ ନଥିବା ସମୟରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଦୂତକୁ ଆଉ ଥରେ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ଆସି ସେ ଲୋକଟିର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିଦେବ ବା ମାରିଦେବ, ତାହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ପୁରା ରାଜ୍ୟ ତୁମର ଏବଂ ରାଜା ତୁମକୁ ରାଣୀ କରି ରଖିବେ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କ ଦୂତଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମ ଘର ବାହାରେ ଚଉରା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଦୀପଟିଏ ଜଳୁଥାଏ। ଆଜି ରାତିରେ ଦେଖିବ ସେ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିବ। ଜାଣିବୁ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ଆସି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ମହାରାଜ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ମହାରାଣୀ ବି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। କହିଲେ, ସେ ଲୋକଟା ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ଏମିତି ପଇସା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଦଳିଗଲା। ରାଜା ରାଗିକି କହିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବି। ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ନେଇ ଆସ ଏବଂ ଯାଇ ତା ଘରେ ନଜର ରଖ। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସ୍ୱାମୀଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ କାରାଗାରକୁ ନେଇ ଆସ। ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବିଛଣା ଉପରେ ସ୍ୱାମୀଟି ମରିଲା ଭଳି ପଡ଼ିଛି। ରାଜାଙ୍କ ଦୂତ କହିଲେ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ତୁମେ କହିଥିଲ ରାତିରେ ମାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ମରିଲା ଭଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟି କହିଲା, ମୁଁ ଦିନରୁ କାମ ସାରି ଦେଇଛି, ରାତିରେ ଖାଲି ମୋର ଦୀପଟି ଲିଭେଇବାର ଥିଲା।
ଦୂତଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ସିଧା ଟେକି ଆଣି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ମହାରାଜ ମହାରାଣୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇନଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ଉତ୍ତରଟି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ